جب یہ بچہ گاڑی کی انجنوں کے ساتھ کھیل کھیل میں چھیڑخانی کر رہا تھا تو کسی کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ایک دن دنیا کی سب سے مہنگی گاڑی کی تخلیق کرے گا۔ یہ فریڈرک ہنری روائس ہیں۔ یہ 1863 میں الوالٹن انگلینڈ میں پیدا ہوئے۔ ہنری اپنے والدین کے 5 بچوں میں سے سب سے چھوٹا تھا۔ یہ اپنے والدین جیمز اور مری کے ساتھ ایک فلور مل چلاتا تھا۔ جیمز اپنے والد کے نقش قدم پر چل رہا تھا۔ جیمز کاروباری معاملات میں بہت کمزور تھا۔ کاروبار میں منافع نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ روائس فیملی کئی سالوں تک غربت میں زندگی گزار رہے تھے۔ معاملات بد سے بدتر ہوتے گئے۔ 1867 میں انہیں بینکرپٹ کے لیے درخواست فائل کرنا پڑی، اس امید کے ساتھ کہ ان کی زندگی میں کچھ بہتری آئے گی۔ یہ فیملی لندن شفٹ ہو گیا۔ اس وقت 4 سالہ ہنری کو ایک کھیت میں پرندوں کی رکھوالی کی نوکری مل گئی۔ اس کی تنخواہ ہفتے کے 6 پینس تھی۔ پھر 1872 میں اس کی فیملی پر قیامت ٹوٹ پڑی کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اب 9 سالہ ہنری سمیت تمام بچوں کو اپنا پائی جمع کر کے اپنا پیٹ پالنا تھا۔ ہنری نے اخبارات اور ٹیلی گرام پہنچانے کا کام شروع کیا۔ ہنری کے شروعاتی غربت کے سالوں نے اس پر بڑا گہرا اثر چھوڑ دیا۔ وقت کے ساتھ وہ 15 سال کا ہو گیا اور اس وقت تک اس نے اسکول کا صرف 1 سال پاس کیا۔ ایک کم عمر نوجوان کے طور پر اس نے گریٹ ناردرن ریلوے ورکس میں اپرینٹس شپ شروع کیا۔ اس کی خالہ نے اسے مالی مدد کی پیشکش کی۔ روایتی تعلیم نہ ہونے کے باوجود وہ سیکھنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ وہ اپنے فارغ اوقات میں الجبرا، فرینچ اور الیکٹریکل انجینئرنگ کا مطالعہ کر کے سیکھتا تھا۔ معاشی مشکلات کی وجہ سے ہنری کو 3 سال بعد مجبوراً اپرینٹس شپ چھوڑنا پڑا۔ ہنری نے ایک مختصر وقت کے لیے لیڈز میں ایک ٹول بنانے والی کمپنی میں کام کیا اور پھر لندن میں ایک الیکٹریکل لائٹ اور پاور کمپنی میں کام کیا۔ 1882 میں اس نے پھر ہجرت کی، لیکن اس بار اس نے لیورپول کا رخ کیا۔ وہاں پر بھی اس نے الیکٹریکل لائٹ اور پاور کمپنی میں اپنے کام کو جاری رکھا۔ وہ انجینئرنگ کو اپنی زندگی کا مکمل مقصد بنانا چاہتا تھا۔ تاہم 22 سال کی عمر میں اس نے اپنے ساتھی انجینئر دوست ارنسٹ کلیرمونٹ کے ساتھ مل کر بزنس شروع کیا اور کمپنی کا نام FH روائس اینڈ کمپنی رکھ دیا۔ اگلے کچھ سالوں تک انہوں نے دن رات محنت کی۔ وہ الیکٹریکل کمپوننٹس جیسا کہ ڈور بیل اور ڈائنامو بناتے تھے۔ ان کی کمپنی بہت تیزی سے ترقی کرتا گیا، یہاں تک کہ 1894 تک وہ الیکٹرک کرین بھی بنانے لگے تھے۔ لیکن ہنری کا شوق اسے کہیں اور لے جانے لگا، یعنی موٹر کار کی طرف۔ ہنری روائس نے رولز روائس بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا، لیکن برانڈ نام کسی اور نے تجویز کیا تھا، اور وہ شخص چارلز سٹیورٹ رولز ہے، جو کہ 1877 میں لندن کے الوالٹن برکلے اسکوائر میں پیدا ہوئے۔ چارلز رولز اپنے والدین کا سب سے چھوٹا بچہ تھا۔ اس نے بہت کم عمری میں ہی اپنے اندر انجینئرنگ کا شوق پیدا کر لیا تھا۔ وہ میکینیکل انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کیمبرج کے ٹرینیٹی کالج چلے گئے۔ چارلز ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا اور جلد ہی لوگ اسے انجنز کا ماہر کے طور پر جاننے لگے۔ اپنی پڑھائی کے دوران وہ پہلے انڈر گریجویٹ تھے جس کے پاس 18 سال کی عمر میں اپنی پوجو فیٹن کار تھی، جسے لینے کے لیے انہوں نے پیرس تک کا سفر کیا تھا۔ اس وقت یہ بات انتہائی غیر معمولی تھا، کیونکہ اس وقت کے بہت سے لوگوں نے کار لفظ تک نہیں سنا تھا۔ 1898 میں گریجویشن کے بعد انہوں نے اسٹیم یاٹ اور پھر لندن اور پھر ناردرن ریلوے میں کام کرنا شروع کیا، لیکن وہ موٹرز اور کسی نئے کام کی بنیاد رکھنے اور سیلز مین شپ میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے۔ تاہم اپنے والد کی مدد سے اس نے 1903 میں برطانیہ کی سب سے پہلی کار ڈیلرشپ کھول لی۔ اس نے کمپنی کا نام CS روائس اینڈ کو رکھ دیا۔ اگلے کچھ سالوں تک وہ کاریں امپورٹ کر کے بیچتا رہا۔ اس کا یہ کاروبار بہت عروج پر جا رہا تھا۔ چارلز سارا پیسہ اپنے کھیلوں کے شوق میں لگاتا تھا۔ وہ موٹر اور ریسنگ کے علاوہ ہوا بازی کے بھی شوقین تھے۔ جیسا کہ اب جانتے ہیں، یہ دونوں شوق کافی مہنگے ہیں اور اسے اس شوق میں پیسے کے علاوہ بہت کچھ ادا کرنا پڑا۔ اپنی F&H کمپنی چلانے کے دوران ہنری موٹر کارز میں بہت زیادہ دلچسپی لینے لگا۔ 1901 میں اس نے ایک 2 سلنڈر والا استعمال شدہ کار خریدا۔ وہ اس سے مزید بہتر کرنا چاہتا تھا، بلکہ پھر اس نے اپنی خود کی کار بنانے کا فیصلہ کیا۔ وہ ہر کام نفاست سے کرنے کا شوقین تھا۔ اس نے اس پرانی کار کے انجن میں کچھ بنیادی خرابیاں نوٹس کی اور انہیں بہتر کرنے کے لیے
पूरी इंजन दोबारा डिजाइन करके बना दिया। 1903 के आखिर तक इसने दुनिया का पहला पेट्रोल इंजन बना दिया। अगले साल तक वो अपना पहला 10 हॉर्स पावर का रुआइस मोटर कार रोड पर चलाने लगा। उसने ऐसी 3 कार और बना दिए। एक इसने अपने बिजनेस पार्टनर अर्नेस्ट क्लेरमोंट और दूसरा इसने अपने एक शेयर होल्डर हेनरी एडमंड्स को फरोख्त कर दिया। हेनरी एडमंड्स वो शख्स हैं जिसने रोल्स और रुआइस के दरमियान मुलाकात तय कराया। हेनरी एडमंड्स रुआइस कंपनी का शेयर होल्डर था और साथ ही रोल्स का दोस्त भी था। रुआइस कार खरीदने के बाद वो रुआइस को इससे तंग करने लगा। इस वक्त रोल्स काफी परेशान था कि वो अपनी कंपनी में सिर्फ इंपोर्ट की हुई कारें फरोख्त कर रहा है। तो हेनरी एडमंड्स ने रोल्स और रुआइस के दरमियान मीटिंग तय कराया। हेनरी एडमंड्स को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये मीटिंग मोटर कार का मुस्तकबिल हमेशा के लिए बदल देगा, जबकि रोल्स हमेशा 3 और 4 सिलेंडर वाली कार को तरजीह देता था। रुआइस की 2 सिलेंडर वाली गाड़ी ने इसे देखते ही चंद मिनटों में बहुत मुतासिर किया और वो जान गया था कि उसे क्या चाहिए। उसने कार टेस्ट ड्राइव के लिए ली और इसी वक्त राजी हो गया कि रुआइस कंपनी जितनी कारें बनाएगा वो फरोख्त करेगा। इस तरह इन 2 आदमियों की एक गैर मामूली जोड़ी बन गई। इन दोनों में उम्र का भी काफी फर्क था। उस वक्त रुआइस की उम्र 41 साल और रोल्स सिर्फ 26 साल का था। रोल्स आला तालीमी इदारों से सर्टिफाइड था और रुआइस की महारत खुद से सीखी हुई थी। हेनरी रुआइस और चार्ल्स 2 बहुत मुख्तलिफ लोग थे, लेकिन इन दोनों ने एक बहुत ही कामयाब जोड़ी बना दिया, जिसने आगे चलकर 1906 में रोल्स रुआइस कंपनी बनाया। फिर उन्होंने कार्स की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। उन्होंने सिर्फ 1 साल के अंदर ही 6 सिलेंडर वाला सिल्वर गोस्ट कार मुतारफ कराया, जिसे बहुत सराहा गया और इसे दुनिया की सबसे बेहतरीन कार करार दिया गया। 6 सिलेंडर वाली रोल्स रुआइस कार दुनिया की सबसे बेहतरीन कारों में से नहीं थी, बल्कि दुनिया की सबसे बेहतरीन कार थी। रोल्स रुआइस की बेहतरीन कारकर्दगी और बेहतरीन इंजीनियरिंग की वजह से पूरी दुनिया में उसकी डिमांड हो गई। हेनरी और चार्ल्स ने अपनी जिंदगी अपने गाड़ियों के मयार को बेहतर से बेहतरीन करने के लिए वक्फ कर दिया, लेकिन हेनरी अपने आखिरी हद तक मेहनत करता था और खाना भी सही से नहीं खाता था। उसकी इस आदत ने उसकी सेहत को शदीद मुतासिर किया और हैरत अंगेज तौर पर वो अपने बिजनेस पार्टनर से कुछ सालों तक अलग रहने लगा। इसी दौरान चार्ल्स की दिलचस्पी हवाबाजी में बढ़ने लगा, यहाँ तक कि इसने हेनरी को भी हवाई जहाज का इंजन डिजाइन करने के लिए कहा, लेकिन हेनरी ने इनकार कर दिया। अपना हवाबाजी का ख्वाब पूरा करने के लिए इसने एक छोटा सा हवाई जहाज भी खरीद लिया, जिससे इसने 200 बार उड़ान भरी। सिर्फ 1 महीने बाद सब कुछ बदल गया। एक हवाई मुजाहरे के दौरान एक हादसे में चार्ल्स की मौत हो गई। वो सिर्फ 32 साल का था और पहला बरतानवी शहरी था जो हवाई हादसे में हलाक हुआ। चार्ल्स की कब्ल इस वक्त मौत रोल्स रुआइस इत्तेहाद का खात्मा हो सकता था। अब हेनरी को खुद से अपने इस मकसद को आगे बढ़ाना था। हेनरी मेहनत और अखलाकियात से बाखूबी वाकिफ था। इसकी दिन रात की मेहनत, इंजीनियरिंग, डिजाइन और मयार ने रोल्स रुआइस को बेहतरीन मकाम पर पहुंचा दिया था। हेनरी अपने बुनियादी 2 उसूलों यानी बेहतरीन मटीरियल और आला मयार पर समझौता किए बगैर अपने ख्वाब को आगे बढ़ाता रहा। हेनरी हमेशा कहता था कि हमेशा बेहतरीन का इंतखाब करो, अगर वो मौजूद है तो हासिल करो और अगर मौजूद नहीं है तो उसे डिजाइन करो। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उसने अपने काम को बढ़ाया, जिसका इससे चार्ल्स ने कहा था, यानी हवाई जहाज का इंजन डिजाइन करना। अगले कुछ सालों तक कंपनी इस पर बहुत तेजी से काम करता रहा। बदकिस्मती से हेनरी की सेहत तेजी से खराब होने लगा। उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ने काम करना छोड़ दिया और 1933 में उसकी मौत हो गई। इसकी बीमारी की वजह नाकिस ग़िज़ाइयत और ज्यादा काम था। इसकी खराब सेहत भी इसे मेहनत करने से ना रोक सका। वो अपनी खराब सेहत के दिनों में भी दिन रात काम करता था। वो 70 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। रोल्स रुआइस इंजीनियरिंग की दुनिया का सबसे मशहूर नाम है। इसके पूरी दुनिया में 130 डीलरशिप 40 ममालिक में फैली हुई है। आज भी दुनिया की सबसे मशहूर और महंगी कारें रोल्स रुआइस की हैं, जैसा कि कालिनन, गोस्ट, रेथ, डान और भी बहुत सारी हैं।
सर हेनरी रुआइस और सर चार्ल्स रोल्स ने जिस नजरिए के साथ इस कंपनी की बुनियाद रखी, इसी ही की वजह से आज कंपनी इस आला मकाम पर खड़ा है। रोल्स रुआइस की हर गाड़ी कस्टमर की जरूरत और ख्वाहिश के मुताबिक तैयार की जाती है। रोल्स रुआइस आला मेयार, शाहाना शख्सियत, दौलत, खालिस और गैर मिलावट की अलामत है। तो आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।